جی میں ہوں نظیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ. اس وقت موجود ہوں میں ادارہ ترقیات میں. ادارہ ترقیات میں آج جشن اور خوشی کا سما ہے اس حوالے سے کہ یقیناً کے ڈی اے کے ڈائریکٹر جنرل جو 10 سے گزر چکے ہیں اور 11واں ڈائریکٹر جنرل محمد علی شاہ صاحب جو ہے ان کے کاوشوں سے اور موجودہ جو حکومت سندھ کی کاوشوں سے آج جو ہے ادارہ ترقیات میں جو ہے تمام کے تمام جتنی بھی یونین تھی جو کہ الگ الگ پلیٹ فارم سے اپنے کام کر رہی تھی اور انہوں نے آج ٹریڈ یونینز کے حوالے سے یہاں پہ ڈی یو پی جو ہے اس کو خاص طور پر بحال کرایا ہے. تو اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق بھی ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور جبکہ سارا کا سارا چہرہ جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل محمد علی شاہ کو ظاہر کرتا ہے. اسی حوالے سے آئیے دیگر جو یونین ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور محمد علی شاہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. آئیے. دیکھیے میرے پاس تو زیادہ شکایتیں اسی بات کی آتی ہیں کہ جی 20 سال پہلے پلاٹ ملا تھا اس وقت کسی وجہ سے نہیں مل سکا تو متبادل دے دیں. متبادل دینے کے لیے نئی اسکیم کے لیے لیکن آ نہیں رہی ہے پچھلے 30 سال سے تو نئی اسکیم ہوتی نہیں ہے. ان کو پھر ایک کے اوپر ایک والا ماحول بن گیا یہاں پہ بھی نا. تو اللہ نے چاہا تو جیسے نئی اسکیم آئے گی تو انشاءاللہ یہ ایشوز آہستہ آہستہ سیٹل ہو جائیں گے. جو اس وقت متصبہ اعلیٰ کے حکم ہے ان کو کمپلائی کریں, جو کورٹوں کے تھرو ہے ان کو بھی کمپلائی کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے متبادل کے کام کو. اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جی کوئی انٹرسٹ ہے تو لوگ سستی اسے خرید لیتے ہیں مالک سے اور پھر اس میں کوئی جو ہے وہ ایک کرپشن کی طرف جو ہے وہ بلکہ دعوت دیتے ہیں یہ والے کام. تو اس میں جینون آدمی تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر جینون کوئی کیس آ جاتا ہے تو پھر ہم بھی آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں. لیکن اگر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ صاحب ضرور ہیں روز لیکن اس کے مقصد کچھ اور ہے تو پھر ان کو اوائڈ کرتے ہیں. پیپلز اسکائی ویو اپارٹمنٹ ہمارا جو ہے 2018 میں گورننگ باڈی سے منظور ہوا تھا. اس کا ٹینڈر پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, اس کی مارکیٹنگ جاری ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں 21 نومبر کا ارادہ ہے. منسٹر صاحب اویلیبل ہوئے تو 21 نومبر کو انشاءاللہ اس کا افتتاح کر دیا جائے گا اور اس کے جو فارمس ہیں درخواست فارمس بھی موجود ہوں گے سندھ بینک کی تمام شاخوں پہ اور مزید اسکیمیں اس کے فوراً بعد آنا شروع ہو جائیں گی. ہمارے پاس جو مسنگ ایریا تھا ڈی پی یو ڈی اس سلسلے میں آج ہم جمع ہوئے ہیں وہ آ چکا ہے. اب ہمیں ایک کنسلٹنٹ رکھنا ہے ان ہاؤس. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں ٹاپ آف دی لائن جس طرح کے وفاقی حکومت کا نیس پاک ہے یا اور بڑے کنسلٹنٹ ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک اچھی پلاننگ بنا سکیں, اچھے جو ہے ڈاکومنٹیشن لیگلی ہر چیز ایگزامن کر کے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکیں. ہم ان کو ہائر کریں جیسے ہم نے پائی فیکٹری میں ای وائی والوں کو ہائر کیا. تو اچھے لوگ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے. ادارے کی الحمدللہ یہ ریپوٹیشن رہی ہے کہ جو جتنا کام کیا وہ ڈیلیور کیا. لوگ ایم ڈی اے سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں کہ جی پیسہ ٹاؤن میں کچھ خرابیاں ہو گئی, ایل ڈی اے والوں نے آج تک نہیں, لیکن کے ڈی اے میں یہ شکایت اس حد تک نہیں ہے کہ جی لوگوں کو جو کر کے دیا وہ جو کمٹ کیا وہ ڈیلیور کیا. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ وعدہ جو ہے وہ آپ ہی لوگوں نے کے ڈی اے کی ٹیم نہیں نبھانا ہے انشاءاللہ. نہیں میں نے یہ اعلان نہیں کیا, میں نے کہا یہ لوگ سوچتے تھے کہ ایسا ہو. ہم پائی فیکٹری ہی بحال کر رہے ہیں اور اس کا یونٹ 2 بھی سرجانی میں انشاءاللہ لے کے آ رہا ہے. رہائشی اسکیم سرجانی میں آ رہی ہے. سرجانی میں سیکٹر 7D ہمارا گرین لائن کا جو اسٹیشن ہے اس کے بالکل ساتھ وہاں پر 1700 فلیٹوں پہ محیط ایک رہائشی اسکیم کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا جس کا نام پیپلز اسکائی ویو اپارٹمنٹ منظور کیا گیا ہے جو کہ کے ڈی اے کا ایک نمایاں پروجیکٹ ہوگا جس میں ساری سہولیات انشاءاللہ فراہم کی جائیں گی جیسے آج کے کسی بھی نجی پروجیکٹ کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں. آج کا یوم تشکر ادارے ترقیات کراچی ڈائریکٹر جنرل محمد علی شاہ صاحب کی ذات میں یہ تقریب منعقد کی گئی. آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتاتا چلوں کہ ڈی پی یو ڈی کے ڈی اے کا حصہ تھا لیکن اب تک اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا تھا. کے ڈی اے 2016 میں بحال ہوا, 10 ڈی جی آئے اور چلے گئے, لیکن یہ صحرا موجودہ ڈی جی سید ناصر حسین شاہ صاحب کے سر جاتا ہے. ان کی محنت ڈی جی محمد علی شاہ صاحب کے سر جاتا ہے جن کی محنت اور جن کی جدوجہد اور جن کی کاوشوں سے وجہ سے ڈی پی یو ڈی کے ڈی اے کا حصہ بنا اور ڈی پی یو ڈی آنے سے ادارے ترقیات کراچی کی ریکوری میں اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے ملازمین اور افسران کی تنخواہیں جو ہیں وہ وقت پر ادا ہوں گی. آل ٹریڈ یونین وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اور وزیر ناصر حسین شاہ صاحب اور لوکل گورنمنٹ سندھ اور ڈائریکٹر جنرل محمد علی شاہ صاحب, ممبر فائنانس شجاعت حسین صاحب, سیکرٹری کے ڈی اے اور ادارے کے ڈائریکٹر کے بڑے ممنون اور مشہور ہیں کہ جن کی دن رات محنت اور جن کی جدوجہد کی وجہ سے کے ڈی اے میں ڈی پی یو ڈی ضم ہوا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور شاہ صاحب نے جیسے اپنی تقریر میں بہت ساری باتیں کی, اس میں ملازمین کے اجتماعی حقوق میں
यूटिलिटी अलाउंस है, और हमारे जो है वो मेडिकल के मामलात हैं, और हमारे रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात हैं जो LPR रिटायर्ड मुलाजिमीन को देने की खुशखबरी भी सुनाइए। देखिए, आज का प्रोग्राम तो यौम तशक्कुर के तौर पे तमाम ऑल ट्रेड यूनियन ने मनाया है यहाँ पर, और मोहतरम जनाब डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह साहब को खुले दिल के साथ और एक बड़ी कसीर तादाद में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तमाम ऑल ट्रेड यूनियन एक एजेंडे पर जमा हुई हूँ, वो भी किसी को खराज तहसीन पेश करने के लिए। मैं नहीं समझता कि KDA में आज से पहले इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बात यह कि तारीफ उसी की होती है जो कुछ कर रहा होता है। तो मोहम्मद अली शाह साहब ने महीनों के अंदर सालों का काम किया है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि महीनों के अंदर सालों का काम किया है। DPUD समेत कई और दीगर चीजें हैं जो उनके तवस्सुस से KDA को मिल रही हैं। आज माली बहरान 10% रह गया है KDA का, और वो मैं समझता हूँ कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही और KDA इसी तरह सरवाइव करता रहा तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मौका देना चाहिए। होता क्या है, हमने माजी में क्या देखा है, जब कोई डायरेक्टर जनरल सही डायमेंशन पे खड़ा होता है तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तबादलों की, तकर्रियों की मामला शुरू हो जाते हैं, जिससे इदारा डिस्टर्ब होता है। तो मेरी अपनी सोच है और तमाम यूनियनों का मौके पे कि डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह साहब को एक अच्छा पीरियड देना चाहिए ताकि वो अपनी कारकर्दगी का खुलकर मुजाहरा कर सके। यकीनन देखिए, सरकारी इदारों में किसी के काम पड़ जाए तो बदली हो जाते हैं बड़े बड़े लोगों के, और यकीनन इसको इदारे को बेहतरी बनाने के लिए मुलाजिम का बड़ा किरदार हुआ करता है। KDA का नाम सुनते ही कि KDA जो है वो रिश्वत लेता है, सदेआम है हर जगह। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ मीडिया पर्सन कि 1 से लेकर 16 डेट है, जिनके जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो वाकई बहुत सारे महरूम इस तरफ जाते भी नहीं है। तो चंद अफसरान होंगे, चंद लोग होंगे जो इससे फैजियाब हो रहे हैं, इससे रिश्वत ले रहे हैं। तो तमाम के तमाम इदारा जिस तरह बदनाम। देखिए नदीम भाई, मैं समझता हूँ कि काफी हद तक कमी वाकई हुई है। आप बुराई का इख्तिताम नहीं कर सकते, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप टोटल बुराई को खत्म कर दें। हाँ, आप उसे कम कर सकते हैं, उस पर काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ अभी जो मौजूदा पॉलिसीज हैं उन पर अमल हो रहा है। लैंड और रिकवरी बहुत अच्छी जनरेट हुई है। अगर रिकवरी 22 करोड़ जनरेट हुई है तो उसमें लैंड का किरदार होगा, और रिकवरी का 2 भाई हैं, रिकवरी और लैंड। अगर ये दोनों मुश्तरका बेहतर अंदाज में काम करते हैं तो रिकवरी जनरेट होती है। उसी रिकवरी से मुलाजमीन की तनख्वाहों के और दीगर मसाइल हल होते हैं। शिकायत का जहां तक ताल्लुक है मैं मानता हूं, लेकिन काफी हद तक कम हो गई है। और हमारी मुश्तरका कोशिश ये है कि हम अवामुन्नास की शिकायत पर ऑल ट्रेड यूनियन भी मुश्तरका एक्शन ले, ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ जो चंद लोग होंगे। आज की तकरीर की जो बुनियाद रखी है तमाम यूनियन में, वो मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन की बात है कि, और मेरी ख्वाहिश यही है कि हम इस KDA के बेहतरी के लिए और उस शहर की बेहतरी के लिए हम तमाम लोग यकजा होकर काम करें। जब डिपार्टमेंट अच्छा हो जाएगा तो एम्प्लॉइज भी ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। जब तक हम टुकड़े में बैठे रहेंगे ये कभी भी है ना, हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आज एक अच्छा एग्जाम हुआ है जनाब मोहम्मद अली शाह साहब बीजी साहब की वजह से, तो मैं समझता हूँ इसको कायम रहना चाहिए। और मैं सबसे पहले इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम सबको इकट्ठे होकर इस KDA के लिए काम करना है और इस शहर के लिए काम करना है। आज जो तकरीब हुई है, यकीनन इसके रूए रवा KDA लेबर यूनियन के सरपरस्त आला हैं, और KDA की बहाली में जो KDA लेबर यूनियन ने किरदार अदा किया 2016 में असेंबली से पास करवाया, और KDA DOPD का जो जम करना है, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि KDA लेबर यूनियन के सरपरस्त आला ने हुकूमत वक्त से, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से, वजीर आला सिंध से, वजीर बल्दियात से और डायरेक्टर जनरल से जो काविशें और जो काम सर अंजाम लिए हैं वो खराज तहसीन हैं। और यकीनन इस वक्त तमाम यूनियनें जो मिलकर जद्दोजहद कर रही हैं वो काबिल सताइश हैं, मगर हकीकत यह है कि जिसका चेहरा है उसको जरूर अप्रिशिएट किया जाए। और उनकी रहनुमाई में अगर KDA के अंदर कुछ काम करना है तो इंशाअल्लाह हुकूमत हमारे साथ है, और हुकूमत के ये रवा हैं और हुकूमत के कोऑर्डिनेटर हैं। इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि अशरफ भाई KDA की फलाह बहबूद के लिए जो भी काम कर सकते हैं तमाम यूनियनों को उनका साथ भरपूर देना चाहिए। मोहतरम, सवाल ये है कि डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह साहब की साजिशों से जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट वापस में आया है, जो कि 2002 में इन किया गया था,
इसके सिलसिले में तमाम यूनियन ने जो है ना उनकी काबिजों को सराहते हुए उनको एप्रिसिएशन दी। और ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम यूनियन एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई है इज्तिमाई मफादात के लिए। और ये मेरा हमेशा से ये रहा था कि जिस ज़माने में मैं ट्रेड यूनियन बहुत दिन था कि भाई हम मिल के इदारे के लिए काम करें। अगर हमारा इदारा होगा तो हम लोग होंगे, और अगर इदारा ही नहीं रहा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और इस सिलसिले में जो आपका सवाल है कि ये काफ़ी से कब तक चलती रहेगी, ये इतिहास कब तक चलता रहेगा, तो देखिए नसीब भाई इसमें ये है कि जब तक इंसान के ज़ाती मफादात नहीं आते तो उस वक्त तक तमाम इतिहास चलते रहते हैं, और जहाँ ज़ाती मफादात आते हैं वहाँ इतिहास टूट जाते हैं। तो मेरी तमाम यूनियन से गुजारिश है कि वो अपनी ज़ाती चीज़ों को एक तरफ कर दें फिलहाल, और इज्तिमाई मफादात की तरफ जो है राग़िब हों और उनको हल करने की कोशिश करें। जिस तरह से हमारे डायरेक्टर जनरल माशाअल्लाह उनको जो है कि ये का डायरेक्टर जनरल बना के रखे रहे, क्योंकि होता ही है कि उमूमन जब उनकी बनते हैं और कुछ काम को समझते हैं तो उनको चीज से हटा दिया जाता है। इन्होंने माशाअल्लाह एक एक चीज़ को समझ लिया है और केडीओ को तरक्की की तरफ गामजन कर रहे हैं। तो इन गवर्नमेंट से भी मेरा जो है मुतालबा है कि इनको जो है इनकी मुद्दे पे रखें, कम से कम 3 साल तक इनको इस मुद्दे पे कायम रखा जाए ताकि यहाँ के मामला को हल कर सकें। और जब केडीए खड़ा होगा तो इंशाअल्लाह केडीए के जितने एम्प्लॉइज हैं वो खड़े होंगे, और जितने जो लोग रिटायर्ड हो गए उनके मामला भी जो माजी में हल ना हो सके तो वो अब इंशाअल्लाह हल। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।